नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पुनिया है ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਯੂਐਸਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਬੁਲਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ। ਈਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖਿਲਾਫ ਲੱਗੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯਾਚਿਕਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਪਦ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਯਾਚਿਕਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। अरविंद केजरीवाल ते अमरीका ने दुबारे दिता बयान, जर्मनी का रुख पिया ठंडा। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के गुरु नानक मत्ता साहिब गुरुद्वारे के बाबा तरसेम सिंह नूं अज सवेरे गोली मार के मार दिता गया है। केंद्रीय खजाना मंत्री निर्मला सीतारमण नहीं लड़नगे चोण। पार्टी ने उन्होंने आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु तो चोण लड़न लई कहा सी, पर उन्होंने पैसे की कमी होने करके उत्थे चोण ना लड़न का अपना कारण दस्सिया है। मुल्क की सब तो अमीर महिला सावित्री जिंदल कांग्रेस छड़ के बीजेपी च शामिल हो गए ने। दस दी है कि उन्होंने पुत्र नवीन जिंदल पहला कांग्रेस छड़ के बीजेपी च शामिल होए सी। पार्टी नवीन जिंदल नूं कुरुक्षेत्र तो लोक सभा दे चोण लड़ा रही है। पीलीभीत तो सांसद वरुण गांधी का टिकट कट्टण तो बाद उन्होंने उत्थों दे लोकां वास्ते एक भावुक चिट्ठी लिखी है। दस दी है कि उन्हां दी माता मेनका गांधी नूं सुल्तानपुर तो लोक सभा की टिकट दिती गई है। महाराष्ट्र विच चोणां तो पहला इंडिया अलायंस च अणबण शुरू हो गई है। शिवसेना उद्धव ठाकरे वाले ग्रुप ने कल 17 सीटां ते अपने कैंडिडेट अनाउंस कीते सी। कांग्रेस ने 3 सीटां ते आपत्ति जताई है। बॉलीवुड के बड़े एक्टर गोविंदा ने अज शिवसेना पार्टी की मैंबरशिप ले ली है। उन्होंने शिवसेना एकनाथ शिंदे वाली पार्टी नूं ज्वाइन किया है ते कहा जा रहा है कि वो लोक सभा चोणां दे कैंडिडेट भी हो सकते हैं। झारखंड दे विच बीजेपी ने आल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आजसू नाल अलायंस कर लिया है। दस्या जा रहा है कि आजसू उत्थे 1 सीट ते बीजेपी 13 सीटां ते चोण लड़ूगी। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम ने अज लोक सभा वास्ते अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पश्चिम बंगाल तो उन्होंने 17 सीटां ते अपने कैंडीडेटां की अनाउंसमेंट की है ते केरला तो 15 सीटां ते अपने कैंडीडेटां की अनाउंसमेंट की है। ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ। ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਯਾਚਿਕਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਈਡੀ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਵਕੀਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਰਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਈਵਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਰਜ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮਾਂਡ ਈਡੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ नहीं ਕੀਤਾ। कल उन्होंने धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल ने एक बयान दिया सीगा कि अरविंद केजरीवाल अज कोर्ट च शराब घोटाले वाले मामले च बड़े खुलासे करनगे। अज अरविंद केजरीवाल ने तकरीबन 5 तो 6 मिनट तक बड़ी जी अपनी स्टेटमेंट है वो कोर्ट अगे दी। तो ईडी 7 दिनों का रिमांड चाह रही सी, पर ईडी नूं सिर्फ 4 दिनों का रिमांड मिलिया ते 1 अप्रैल तक ईडी की हिरासत च अरविंद केजरीवाल रहणगे। मैं उन्होंने जी सारी अज कोर्ट की गलबात सीगी उन्होंने लिखिया ते मैं चाह रहा कि मैं आप जी नूं पढ़ के सुना देवां। तो हुंदा की है कि अज सवेरे ही अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, दिल्ली के मंत्री अतिशी सौरभ भारद्वाज, कई बड़े आगू कोर्ट पहुंचे। उस तो बाद फिर उन्होंने कार्रवाई कोर्ट की कार्रवाई शुरू होंदी है, जिहदे च जिहड़ा ईडी हैगी आ वो कहती है कि इन्हों ये साडे नाल कोऑपरेट नहीं कर रहे, इस करके सानू 7 दिन का रिमांड होर चाहिदा हैगा। उस तो बाद अरविंद केजरीवाल ने बयान दर्ज कराया कि असली जिहड़ा घोटाला है वो तो ईडी की जदों जांच चल शुरू होंदी है इस मामले च उस तो बाद हुंदा है। इन्हां दा एक ही मकसद सीगा आम आदमी पार्टी नूं क्रश करना ते आम आदमी पार्टी के खिलाफ भ्रष्टाचारी होने का माहौल बनाना। अरविंद केजरीवाल ने यह भी आरोप लाया कि शरद रेड्डी के केस च शरद रेड्डी नूं जमानत 2 कारणा करके मिली। एक तो उन्होंने मेरे खिलाफ बयान दिया, दूजा शरद रेड्डी ने 55 करोड़ रुपये का चंदा भाजपा नूं दिता, इस करके ही शरद रेड्डी नूं जमानत मिली है। तो इस तो ही मनी ट्रेल साबित हो रही है। इस पूरे मामले नूं भी जिहड़ा जांच इन्वेस्टिगेशन चल रही है साडे मामले च उहदा हिस्सा बनाना जाना चाहिदा। तो ये पूरी जांच का मकसद आम आदमी पार्टी नूं क्रश करना सीगा। एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट करके पिछे तो डिस्ट्रैक्शन करना चाहती सी बीजेपी। तो ये इस तो बाद जिहड़े कि अदालत च उन्हां दे वकील ने जिहड़े सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संजीव खन्ना सीगे उन्होंने एक स्टेटमेंट का हवाला दिता। उन्होंने कहा कि जस्टिस संजीव खन्ना ने जिहड़ा जदों ये केस
ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ 'ਚ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ CBI ਨੇ ਜਿਹੜੀ 31,000 ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 294 ਵਿਟਨੈਸਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇ 162 ਵਿਟਨੈਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 25,000 ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਟਨੈਸਾਂ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ 4 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਗਵਾਹ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ 4 ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਇੱਕ ਸੱਤਾਰੂੜ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਘੋਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ BJP ਨੂੰ ਚੰਦੇ 'ਚ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘੋਟਾਲਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ED ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਵਰਡ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪਾਸਵਰਡ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਡੇਟਾ ਦਾ ਐਕਸੈਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ ਤੇ ED ਨੂੰ ਆਖਰ 'ਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਵਰਡ ਹੈਗੇ ਉਹ ਤੋੜਨੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ED ਦਾ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ED ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਬਾਰੇ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਅੱਜ ਵਕੀਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਰਮੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਸੀਗੇ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਪੀਅਰ ਹੋਏ, ਰਮੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਸੀਗੇ ਤੇ ਰਮੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨੇ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰੇ ਕੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀਗਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 4 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ED ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਰਜੀਤ ਯਾਦਵ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦ CM ਸਾਹਿਬ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਯਾਚਕਾ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਸੀਗੇ ਵਿਨय ਕੁਮਾਰ ਸਚਦੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਫੇਅਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪੱਖਧਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 250 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਉਹ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਿਰਫ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਉੱਪਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੁਣ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਰਮਨੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੁਖ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਨਰਮ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਆਈ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ, ਉਧਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤਰਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਲਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾਨਕਮਤਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਡੇਰਾ ਸੰਚਾਲਕ ਬਾਬਾ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੇ। ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 2 ਵਾਰ ਦੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਰਿਆਕਾਲਾਂ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਸੰਸਦ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ 2 ਵਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਈ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਵਿਤਰੀ ਜਿੰਦਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਵੀਨ ਜਿੰਦਲ ਦੇ ਮਾਤਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਵਿਤਰੀ ਜਿੰਦਲ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਮਹਿਲਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੂਮਨ ਹੈਗੇ ਆ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟੇ ਨਵੀਨ ਜਿੰਦਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, MP ਦੀ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਨ ਜਿੰਦਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ? ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 2-3 ਕਾਰਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਵੀਨ ਜਿੰਦਲ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਦੂਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਵੀ ਆਰੋਪ ਲਾਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਤਾਂ ਖਾਸਾ ਔਖਾ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਤ ਚੰਦਰ ਰੈਡੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਤਾ। ਤੇ 1 ਸਾਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਵੀ ਦੇਊਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਵੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨਾਂ ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈਗੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਉਹ ਸ਼ਰਤ ਚੰਦਰ ਰੈਡੀ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਦੂਜੇ ਮਾਮਲੇ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਬਤਕ ਬਣ ਕੇ ਜਮਾ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਕੁਛ ਮਾਹੌਲ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪੀਲੀਭੀਤ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੀਲੀਭੀਤ ਤੋਂ ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਸੀਗੇ। ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਚੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀਲੀਭੀਤ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਕਾਟ ਲਈ ਹੈ। ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ 2004 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸੀ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪੀਲੀਭੀਤ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰੈਂਡ ਲੀਡਰ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗਰਮ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਜਮਾ ਠੰਡੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 2017 ਦਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2017 'ਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ 2017 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੂੰ CM ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਡਾਊਨ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ 2020 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦੇਊਗੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਛੱਡਣ ਵੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੈਲਕਮਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਘਾੜੀ ਹੈਗਾ, ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 17 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਵਾਲੀ ਗੁੱਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ 17 ਸੀਟਾਂ ਚੋਂ 3 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਥੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਂਗਲੀ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਹੈਗੀ ਆ, 2 ਬੰਬੇ ਵਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਸੀਗੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਗੁੱਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਧੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਟਰ ਹੈ ਗੋਵਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਸੀਟ ਹੈਗੀ ਆ ਬੰਬੇ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲਾਇੰਸ ਏਕਨਾਥ ਸਿੰਧੇ ਗੁੱਟ ਦਾ ਅਲਾਇੰਸ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ ਗੋਵਿੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋਜ਼ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਦੇ ਕੇ ਅੱਜ ਏਕਨਾਥ ਸਿੰਧੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ ਜਿਹੜੀ NDA ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਨਾਲ ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ, ਰਾਜਦ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਲੈਫਟ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੀਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਆਲ ਝਾਰਖੰਡ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਜਸੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਝਾਰਖੰਡ ਸਟੇਟ ਦੀ ਅੱਡ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲਾਇੰਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕੀ ਅਸਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਉਸ ਅਲਾਇੰਸ ਦਾ ਪਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਕੇਰਲਾ 'ਚ CPM ਦਾ ਹੋਲਡ ਹੈ ਤੇ CPM ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਲੈਫਟ ਦੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ 17 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਕੇਰਲਾ 'ਚ 15 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲਾਇੰਸ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ CPM ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਇੰਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਅੱਡ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਊਗਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ। ਤੇ ਕੇਰਲਾ 'ਚ ਵੀ ਲੈਫਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਲਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਈਵਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਾਇਨਾਡ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ CPI ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕੇਰਲਾ 'ਚ ਲੈਫਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜੈਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਤੇ ਵੀ ED ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੌਨ BJP ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ED ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਉੱਦਾਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਲੈਫਟ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਫੋਰਸ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। 90 'ਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹ 60, 70, 80 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲੈਫਟ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਲੈਫਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਢਲਾਨ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਹੁਣ 3-4 ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ MP ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਊਨਫੋਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੈਫਟ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ CPM ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਸਮਝੌਤਾਵਾਦੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸੰਸ਼ੋਧਨਵਾਦੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪੀਪਲਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਖਿੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸੁਰਜੀਤ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸੁਰਜੀਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚੇ ਸੀ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ CPM ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਚਿਆ। ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਕੇਰਲਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਫੇਜ਼ 'ਚ, ਫਸਟ ਫੇਜ਼ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ। 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ 10 ਸੀਟਾਂ ਤੇ, ਪਹਿਲੇ ਫੇਜ਼ 'ਚ 10 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ਹੈ, ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸੀਟ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਚੂਰੂ, ਝੁੰਝੁਨੂ, ਫਿਰ ਚੌਥੀ ਝੁੰਝੁਨੂ, ਪੰਜਵੀਂ ਸਿੱਕਰ ਦੀ ਤੇ ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 6ਵੀਂ ਤੇ 7ਵੀਂ ਸੀਟ ਹੈਗੀ ਆ ਜੈਪੁਰ ਦੇਹਾਤ ਤੇ ਜੈਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਲਵਰ ਦੀ ਸੀਟ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਰੋਲੀ ਧੌਲਪੁਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਦੌਸਾ ਸੀਟ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ 25 ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਟੋਟਲ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਤੇ 25 ਦੀ 25 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ BJP ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਥੇ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਪਾਈ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ। ਇਸ ਵਾਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਫੇਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੀ ਬੈਲਟ 'ਚ BJP ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗੂਗਾ ਤੇ 5 ਤੋਂ 6 ਸੀਟਾਂ, 10 ਸੀਟਾਂ 'ਚੋਂ 5 ਸੀਟਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ
ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜਿੱਤੂਗੀ। CPM ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲਾਇੰਸ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਕਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਰੇਡ ਅਮਰਾ ਰਾਮ ਹੈ CPM ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸ੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜੇ ਵਧੀਆ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਿੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਖਾਸਾ ਰੋਹ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਹਲਕੀ ਪਊਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ, ਉੱਥੇ BJP ਨੂੰ ਬੜਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਲਕਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾਗੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਨੂੰਮਾਨ ਬੇਨੀਵਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲਾਇੰਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਗੌਰ ਸੀਟ ਤੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਬੇਨੀਵਾਲ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਜਾਟ ਬੈਲਟ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਬੈਲਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ BJP ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਤਗੜਾ ਅਸਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੂਗੀ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਫੇਜ਼ ਚਾਲੂ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੇਵਾੜ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਗੜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ BJP ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਈਨ ਕਰੂਗੀ, ਚਮਕੂਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ, 2019 'ਚ BJP ਕੋਲ 59% ਵੋਟ ਸੀਗੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ, 60 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ 60% ਵੋਟ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀਗੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 34-35% ਵੋਟ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ, ਮਾਰਜਿਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਲੱਖ 2-2 3-3 ਲੱਖ 4-4 ਲੱਖ ਦਾ ਮਾਰਜਿਨ ਸੀਗਾ ਸਾਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ BJP ਦਾ। BJP ਨੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਚੋਣ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਨਵੰਬਰ 2023 'ਚ, ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। BJP ਨੇ ਭਜਨ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ BJP ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਗੁੱਟ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਗੁੱਟ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਮੋਟਾ ਸਮੀਕਰਨ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ 25 ਸੀਟਾਂ ਚੋਂ 7 ਸੀਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤੂਗੀ ਤੇ 18 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ BJP ਜਿੱਤੂਗੀ। ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ 7 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਪਲੱਸ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਿਰਫ 0 ਸੀਟ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਆਪਣੇ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਸੂਬੇ ਵਾਈਜ਼ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇਖ